यूनान निक्के भरा ने वड्डे भरा नूं डिपोर्ट करा दिता। विचारा 20 साल तू उत्थे सैट आया, बड़े ही खुश आया अपनी जिंदगी च, लेकिन निक्का भरा जिहड़ा बड़े ही हुशार चलाक सी। कहंदा जिसले मैं यूनान पहुंचा तो आउंदिया साथ काम लग गया। कोशिश यह कीती है कि निक्के भरा नूं भी पाकिस्तान नूं बुला ला। कहंदा सारे ये याद सी कि बड़ा पाकिस्तान खराब होया है। कहंदा 2 साल बाद मैं इनू भी यूनान मंगा लिया। ये तुर्की वाले राह डंकी ला के इत्थे मेरे कोल पहुंच आया। कहंदा जो ही मेरे कोल पहुंचा मैं बड़ा खुश आया। कहंदा अक्सर इंज हुंदा है कि निक्के भरा जिहड़े वड्डे भरावां दी खिदमत करदे ने, लेकिन कहंदा मैं इहदी खिदमत करदा सां, इनू कपड़ा जुत्ती धो के दिंदा सां, इनू आंडी रोटी बना के दिंदा सां। मैनू यह लगदा सी कि निक्का मेरा बड़ा लाडला है। कहंदा उस तो बाद मैं फैक्ट्री च अपने मालक नाल गल कीती, उहने आख्या ठीक है इनू लै आ काम ते। कहंदा नाल मैं काम ते ला लिया ते उत्थे भी मैं ही कोशिश करदा सां इनू कोई सौखा काम दियां ताकि ज़्यादा इहदा जोर ना लगे। कहंदा घर जिसले आउंदा सी मैं इहदे वास्ते रोटी बना के, मैं जा जाके तू नहा लै ते मैं रोटी बना लैना। कहंदा मैं रोटी बना देनी। कहंदा इतना ज़्यादा मैं इनू प्यार करदा सा। कहंदा आस्ता आस्ता ये किसे नाल यारी ला बैठा ते उन्हां दे डेरे ते जाके बहिंदा सी। कहंदा गप शप उत्थे लांदा सी, अक्सर जिहड़ा वीकेंड ते उत्थे ही रहिंदा सी। मैं इनू आखदा कि जो मर्जी पिया कर, लेकिन एक गल याद रखी, ना इत्थे सिगरट पीने नहीं ते ना इत्थे शराब पी। मेरी गल याद रखी, वरना तेरा मेरा तलक खत्म हो जाएगा। मैं नहीं सोचना कि तू मेरा भरा है। वो कहंदा नहीं भाई तुसी किस तरह दीयां गल्लां करदे हो, मैं इत्थे क्यों इस तरह दा काम करना है। कहंदा ये जांदा सी उत्थे वीकेंड ते जाके उसले पीना शुरू करदा सी। कहंदा अगू राती भी उन्हां कोल ही सुत्ता रहिंदा सी। कहंदा पी पी के मैनू नहीं सी पता लगदा, जिसले फुल लै जांदी सी फिर घर आउंदा सी। कहंदा मैं इहनूं पुछदा कि तू पीती तां नहीं है जिन्हां मुंडियां नाल तू उत्थे जाके फिरने, वो ते पींदे। नहीं भाई मैं ते नहीं पींदा। कहंदा अक्सर जिहड़ा ना मैनू शक पैंदा सी, लेकिन मैनू यकीन नहीं सी हुंदा। कहंदा एक दिन जिहड़ा मैनू यकीन हो गया कि इहने शराब पीती है। कहंदा मैनू बड़ा मारिया, मैं कहा कि तू बड़ी गंदी हरकत कीती है, मैं तेनू कितनी बारी मना कीता है। कहंदा मेरे दिल च इहदे वास्ते नफरत पैदा हो गई, लेकिन कहंदा इहनू मैं ढेर समझांदा सा। कहंदा इन्हें इंज कीता, इन्हें डेरा ही चेंज कर लिया, दूसरे डेरे ते टुर गया। कहंदा उत्थे जाके रहन लग पिया। घर दे आंदे ने के करदे हुंदे तुसीं दो ही ते उत्थे भरा हो ते क्यों लादा होगे। कहंदा मैं क्या मैं के करा हुण, ये शराब पींदा है, उल्टे काम करदा है, हुण मैं के कर सकना। कहंदा उत्थे अगू इंज कीतू, जिस डेरे ते गया वो मुड़ा करदा सी जेंटी। कहंदा ये भी उहदे नाल रल गया। कहंदा ये इंज करदा सी, पैसे उत्थों लैके कुछ अपने महल्ले दे मुड़े दित्ते उस। कहंदा उन्हें आख्या थोड़े पैसे तैनू दियांगा। कहंदा नाल इनू भी थोड़े बहुत पैसे देण लग पिया। कहंदा आस्ता आस्ता इन्हां दा काम चल पिया। कहंदा साल सारा जिहड़ा ना इन्हें उहदे नाल काम कीता, बाद च इन्हें अपना काम शुरू कर दिता। कहंदा उहदे नाल भी दुश्मनी पै गई, वो जिहड़ा डेरे ते आके इनू मारदा सी। कहंदा कि तू जिहड़ा क्यों लादा काम शुरू कीता, तू मेरे कोलों सारियां गल्लां सीख के ते हुण तू आपू जेंट बन गए। लेकिन कहंदा ये बात नहीं सी आंदा, इन्हें बाहरों बाहर बंदे मंगाने शुरू कर दिते, इनू भी लिंक लभ गए सी। कहंदा घरदियां नू मैं ढेर समझाया कि इन्हां चक्करां च ना पवो, ये बड़ा गंदा काम है, बड़ी बंदियां नू मार पई है, बंदियां ने बंदे कतल कर दिते ने, इस वास्ते इनू आखो बाज आ जाए। कहंदा घरदियां ते नज़र आउंदे सी नोट, जिहड़ा बंदा आउंदा सी घर आके पैसे दे जांदा सी, ये बड़े खुश है पैसे जेब च पा लैंदे सी। कहंदा इस तरह जिहड़ा इन्हां यैशी करनी। कहंदा अगू इस तरह होया कि ये बंदे ने कड्ढे उत्थों यूनान वास्ते, ते कहंदा जिस तुर्की उन्हां क्रॉस कीता ते कहंदा राह च पई सी बर्फ बड़ी। कहंदा बंदे 10-12 सी। कहंदा 3 मुड़े जिहड़े ने वो पहुंचे कोना, बाकी पहुंच आए। कहंदा उन्हां दे पिछले जिहड़े बड़े परेशान होए कि साडे मुड़े किधर गए ने। ये अगू आंदा है कि जिसले मुड़ियां नूं मैं उत्थों पैदल टोरिया ते वो कहंदे ने कि असीं नहीं जाना, असीं पिछे ही जाना। ढेर उन्हां दीयां मिन्नतां कीतियां ने, लेकिन वो पिछे ही टुर पे ने। लेकिन कहंदा बाकी मुड़े तक वो इत्थे पहुंच आए। वो अगू मनण नूं तैयार नहीं सी। उन्हां आख्या असां तेरे हवाले मुड़े कीते सी, जिस तरह भी है तू मुड़े लैके जाने सी। कहंदा उन्हां साडा बूहा पट मारिया, मन्नू फोन करन कि इस तरह तेरे भरा ने साडे बंदे किधर कीते ने। कहंदा मैं क्या मन्नू कोई पता नहीं, तुसीं ओहदे कोलों ही पुछो। कहंदा बंदे मन्नू काला मारदे। मैं क्या हत्थ बन्ने, मैं क्या मेरा इन्हां गल्लां नाल कोई तलक नहीं। कहंदा मैं घर भी दस्सिया कि बंदे मन्नू काला करदे ने, ये भी बाज आ जाओ, ये ना होवे वड्डा काम पै जे। लेकिन कहंदा खैर ये बाज कौन आया। कहंदा अगू बंदियां ने शिकायत कर दी यूनान कि इस तरह जिहड़ा ये जेंटी करदा है। कहंदा पुलिस फड़ के लै गई, 6 महीने नूं अंदर रखी, उन्हें फिर छाड़ दित्ती। उन्हें कहंदा वकील चंगा कि तू पैसे ठीक है इहदे कोल। कहंदा मेरे ते हराम है जे मैं इहदे कोलों 1 रुपया भी कदे लिया होवे। बहरहाल कहंदा ये जिहड़ा अपने यैशी मैशी कर दिंदा। वकील ने भी इहनूं बाहर कढा दित्ता। कहंदा बड़ा खुश है कि मैं बाहर आ गया। कहंदा अगू इहदे कोल पेपर कोनी सी है, इन्हें पेपर
ਪੇਪਰਾਂ ਵੱਲ ਕਦੇ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਵਾ ਲਏ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਘਰ ਦੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ, ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪੇਪਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ ਕੀ ਆਉਣਾ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਤੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ ਵੀ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਟੁਰ ਗਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਉਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਵੀ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਿਆ, ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਗੱਲ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਗਾਇਬ ਹੋਏ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਇਹਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਹਰ ਫੇਰ ਕਿਰੂ ਖਬਰ ਆ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਰਕੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਆਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਂਦਾ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਉੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਨੇ, ਹੁਣ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨ ਦਿਓ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਗੂ ਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਗੀ ਧੂਮ ਧਾਮ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ। ਰਾਜ ਨੇ ਪੈਸਾ ਲਾਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦਿਆਂ ਢੇਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਫੜ ਲਏ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਨੇ ਡਾ ਦਿੱਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਡਾ ਡੂ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਘਰ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਯੂਨਾਨ ਵਾਪਸ ਟੁਰ ਜਾ। ਕਹਿੰਦਾ 2-3 ਵਾਰੀ ਇਹ ਆਇਆ ਤੁਰਕੀ ਵਾਲੇ ਰਾਹ। ਇਹਨੇ ਤੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਇਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਹ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਢੇਰ ਪਈ। ਉਹਨਾਂ ਚੰਗਾ ਫੈਂਟਾ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਟੋਰਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਖਾਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਆਪੂ ਵਾਪਸ ਆਈ ਆਵਨੇ ਪਿਆ ਤੇ ਪੈਸੇ ਸਾਡੇ ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਇੰਝ ਕਰ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬੰਦੇ ਟੋਰਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਅੱਗੋਂ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਘਰ ਦਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਘਰ ਪੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਆ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦਿਓ ਪੁੱਤਰ, ਤੂੰ ਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਅੱਗੋਂ ਨਿੱਕਾ ਭਰਾ ਦਾ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਟੋਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪੈਸੇ ਉਹਨੂੰ ਟੋਰ ਦਿੱਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹਰਚਾ ਮਰਚਾ ਚਲਾ ਕੇ ਤੇ ਘਰ ਵੜਦੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਹੀ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਡੰਕੀ ਤੂੰ ਇਹਨੇ ਹੱਥ ਖਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਡੰਕੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗੋਂ ਅੰਮਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿੱਕਾ ਆਖਦੇ ਨਾ ਤੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਆਖਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਗਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਚੜਨਾ। ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੜਾ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕਾਗਜ਼ ਲਏ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਤੂੰ ਦੇ ਇਹਨੂੰ ਕਾਗਜ਼, ਇਹ ਸਾਡਾ ਕਮਾਊ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇਗਾ, ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਤੇਰੇ ਪੇਪਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਮਾ ਰਾ ਆਪਣੀ ਕਸਮ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੰਮਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਪੇਪਰ ਭੇਜ ਦੇਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਪਸ ਗਿਆ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਾਪਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭੇਜੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੇ ਟਿਕਟ ਕਰਾਈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੋਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਚੜਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਉਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਯੂਨਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਬਿਠਾ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਉਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਬਿਠਾਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪੇਪਰ ਤੇਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੇਪਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਫਿੰਗਰ ਸ਼ਿੰਗਰ ਲਏ ਤੇ ਇਹਦੇ ਫਿੰਗਰ ਨਿਕਲ ਆਏ ਏਜੰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ, ਜੋ ਕੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੇਸ ਪਏ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗੋਂ ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਟਰਾਂਸਲੇਟਰ ਬਿਠਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਇੰਝ ਕਰ ਜਿਹਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ, ਉਹਨੂੰ ਆਖ ਕੇ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਆਇਆ, ਅਗਰ ਤੂੰ ਗੱਲ ਸਹੀ ਕਰੇਂਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੈਂਪ 'ਚ ਤੋੜ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗੇ। ਅਗਰ ਝੂਠ ਮਾਰੇਂਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੇਰੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਤੈਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਚਲਾਕ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਯੂਨਾਨ ਤੇ ਇੰਟਰ ਵਾਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਆਪੇ ਸੰਭਾਲ ਲਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਹਾਬਾਂ ਖਿਆਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਚੈਕਿੰਗ ਸ਼ੈਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਮੈਂ ਰਾਮ ਸਕੂਨਾ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਗਜ਼ ਭੇਜੇ ਸੀ ਫਟੋਫਟ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਪੂਰੀ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮਰਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਿਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਘਰ ਲੰਮਾ ਪਿਆ ਸਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਫੜਿਓ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਨੇ ਆ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਫੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੱਕਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਿੱਕਾ ਭਰਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਆਖਿਆ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ? ਕਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਸੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗੇ ਲੇਕਿਨ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਦੱਸੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੀ ਲੱਗਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਟਰਾਂਸਲੇਟਰ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਲਗੇ ਨੇ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਕੋ ਨਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਨੇ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਵਕੀਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਪਿਆ ਕਰ, ਤੇਰੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪੂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੋਰੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਵਕੀਲ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ
ਉਹਨੇ ਇੰਜ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕੇ ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਤੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਚਲਾਕ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ ਕੇ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੀ ਸਾਈਡ ਲੈਣ, ਮੇਰੀ ਸਾਈਡ ਕੋ ਨਾ ਲੈਣ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਤੇ ਫਸ ਗਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੇਰਾ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣ ਗਈ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਿੱਕੇ ਭਰਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਤਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲ 'ਚ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਖਰਾਬ ਹੋਈ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਕਮੈਂਟਸ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ।